अन्य ऑफिसर्स, आज का ये दिन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है जब हम त्रिपुरा के 12 नगरों के लिए एक अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प के तहत एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से हम ये विशाल जल सप्लाई परियोजना आगे बढ़ा रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य शहरों में व्यापक पानी सुविधा देना है। मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प त्रिपुरा के शहरों को नए रूप में विकसित करने की ओर एक कदम है। ये जल सप्लाई परियोजना, जिसका कुल व्यय 530 कोटि है, त्रिपुरा के 75,000 घरों से भी ज्यादा को पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराएगी। इसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण, डीप ट्यूबवेल, आयरन रिमूवल प्लांट और पानी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का विकास शामिल है। हम सभी को ज्ञान है कि पीने का पानी का महत्व जीवन के हर पहलू में है और इस परियोजना के माध्यम से हम अपने शहरी नगरों को स्वच्छ और सुरक्षित पानी उपलब्ध करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही इस परियोजना के तहत जल निकासी और सड़कों का भी विकास कर रहे हैं, जो कि शहरों में बेहतर भौतिक ढांचा प्रदान करेगा। यह पानी की समस्याओं के समाधान के साथ साथ जल भराव और सड़कों पर पानी जमने की परिस्थितियों से भी मुक्ति दिलाएगा। हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ और सुखद जीवन के लिए पानी सबसे मूलभूत आवश्यकता है। इसलिए यह परियोजना न सिर्फ विकास का प्रतीक है, बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन में सुधार लाने का एक प्रयास है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने व्यस्त समय से समय निकालकर इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं और इस परियोजना का शुभारंभ अपने करकमलों द्वारा कर रहे हैं। आपके नेतृत्व में हम त्रिपुरा को विकास के नए शिखरों पर ले जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह परियोजना हमारे सपनों का त्रिपुरा बनाने में एक बड़े कदम के तौर पर देखा जाएगा, जहां हर नागरिक को स्वस्थ, स्वच्छ और समृद्ध जीवन का अधिकार मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि आपके मार्गदर्शन के तहत हमारा विभाग सभी कार्य रिकॉर्ड समय में पूरा करेगा और सभी लोगों तक जल पहुंचाने में सक्षम रहेगा। स्वच्छ जल सिर्फ एक सुविधा नहीं, एक अधिकार है। हम नगर उन्नयन विभाग और त्रिपुरा अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी प्रतिबद्ध हैं कि हर घर तक ये सुविधा सुरक्षित और समय पर पहुंचाएंगे। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं और अपना आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। অসংখ্য ধন্যবাদ মাননীয় অধিকর্তা নগর উন্নয়ন দপ্তর শ্রী রজত পন্ত মহোদয়কে ওনার স্বাগত ভাষণ রাখার জন্য। এবারে আজকের মুখ্যমন্ত্রী নগর উন্নয়ন প্রকল্পের অধীন এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতায় পানীয় জল সম্প্রসারণ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনী অনুষ্ঠানে আমরা মোট যে 12টি শহরে এই জল সম্প্রসারণের সুযোগ তারা পাবেন, আজ তার উপর ভিত্তি করে একটি তথ্যচিত্র আমরা উপভোগ করব। Under the visionary leadership of our Honorable Chief Minister, this ambitious project, funded through Mukhyamantri Nagar Unnayan Prakalp, find grand faith the invaluable support of an Asian Development Bank group is set to transform the lives of nearly 4 lakh residents. রাজ্যের 12টি নগর এলাকায় পানীয় জল, রাস্তাঘাট এবং জল নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য কেন্দ্র সরকারের সহযোগিতায়
এবং মুখ্যমন্ত্রী নগর উন্নয়ন প্রকল্পে টাইড গ্রান্টের অধীনে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় রাজ্য সরকারের নগর উন্নয়ন দপ্তরের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের পক্ষ থেকে 12টি শহরের নগর উন্নয়নের জন্য মোট 530 কোটি টাকা অনুমোদন করা হয়েছে। With a total project cost of approximately rupees 530 crore, we are paving the way for a new era of progress and prosperity in Tripura. Key features of this monumental project include the construction of 4 state-of-the-art water treatment plants, the installation of 25 deep tube wells, and the development of advanced iron removal plants. Together, these facilities will have a combined capacity to process 76.3 million liters of water per day, ensuring a consistent and safe water supply through a 305-kilometer distribution network to approximate 75,000 member household. এই প্রকল্পের রূপায়ণের জন্য রাজ্য স্তরের নগর উন্নয়ন দপ্তরের আওতায় একটি পিএমইউ প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট গঠন করা হয়েছে। 12টি শহরকে মোট 3টি ক্লাস্টারের ভাগ করে প্রকল্প রূপায়ণের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। আগরতলা, উদয়পুর এবং কুমারঘাট এই 3টি শহরকে 3টি ক্লাস্টারের হেডকোয়ার্টারে স্থাপন করে তাদের টিআরই গঠন করে নির্মাণ কাজ সঠিকভাবে করবার জন্য এবং রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। Water is the essence of life, and access to clean water is fundamental to the health and well-being of every individual. This project will provide a reliable and sustainable water supply to 3,96,325 people, addressing one of the most critical needs of our society. The Urban Development Department as the executive agency and the Tripura Urban Planning and Development Authority as the implementing agency have been working tirelessly to ensure the successful completion of this project by 2028. Their commitment to excellence and dedication to the people of Tripura are evident in every aspect of this undertaking. प्रदेश की 12 यूएलबीज में जलपूर्ति परियोजना का कार्य प्रारंभ हो चुका है। कार्य वर्तमान में डिजाइन फेज में है, जहां कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां चल रही हैं, जैसे फील्ड सर्वेक्षण, जियो टेक्निकल जांच और घरों की संख्या का मूल्यांकन, ताकि वर्तमान एवं भविष्य की मांगों को पूरा किया जा सके। आज ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि जलपूर्ति कार्य को कुशलता और प्रभावी ढंग से पूरा किया जाए। As we lay the foundation stone today, we are not just commencing a construction project, we are laying the groundwork for a healthier, more prosperous future for our children and generations to come. এখানে যে দৃষ্টিবলটি আছে 17 ফিট গভীরে গিয়ে আমরা জল পেয়েছি, এখন তার ওয়াশিং এর কাজ চলছে এবং তার থেকে ওভারের ট্যাঙ্কে জল তুলে এখানে এই পুরসভার 3700 পরিবারকে আমরা জল দেবো। যে যে ইস্যুগুলি মানুষের নর্মালি থাকে পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে, অনেকেই কম প্রেসারের জন্য কম পান বা পরিমিত জল পান না, এই প্রকল্প তৈরির ক্ষেত্রে আমরা মাথায় রেখেছি। This project symbolizes hope, progress, and the unwavering spirit of our people. এই প্রকল্প রূপায়ণের আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য রাজ্যবাসীর পক্ষ থেকে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এবং সেই সঙ্গে আমাদের কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারামনজিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। Let us all join hands and work together to ensure the successful realization of this dream. Together, we can make Tripura a shining example of sustainable development and improved quality of life. Thank you. Jai Hind. আমরা এতক্ষণ এবার আমরা অনুরোধ করবো সেক্রেটারি অভিষেক মোবাইলকে মূল্যবান আলোচনা তুলে ধরার জন্য। সবাইকে নমস্কার। যতন খুলুম খা। আজকে এই ঐতিহ্যবাহী দিনের
যখন আমাদের আমার মনে আছে আরবান ডিপার্টমেন্ট সবচেয়ে বড় প্রজেক্ট মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা ওনার হাতে আটা আছে শিলান্যাস হয়ে যাচ্ছে এই कार्यक्रम উপস্থিত আজকে এই कार्यक्रमेর মাননীয় লালনকর্তা এবং মুখ্য অতিথি আমাদের রাজ্যের জনপ্রিয় মিশনারি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর প্রফেসর মানিক সাহা মহোদয়, আমাদের माननीय फाइनेंस मिनिस्टर श्री रणजीत सिंह राय महोदय, माननीय विधायक अभिषेक देव राय महोदय, माननीय सभाधिपति जिला परिषद श्री देवेंद्र राय, माननीय उदयपुर म्युनिसिपल काउंसिल चेयरपर्सन श्री शीतल चंद्र मजुमदार महोदय, डीएम गोमती, डायरेक्टर अर्बन, चीफ इंजीनियर अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जनप्रतिनिधिवृंद, सज्जन मंडली, विभिन्न क्षेत्र एवं अंचल থেকে আগত আমাদের ভাইরা বন্ধুরা বোনরা, প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া থেকে উপস্থিত সবই পত্রকার বন্ধু এবং 11 ইউএলবি এই যে প্রজেক্ট সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে ওখান থেকে আপনারা সবাইজন ভিডিও কনফারেন্সিং মধ্যে আপনারা যে যুক্ত আছেন সম্মানিত চেয়ারপারসন, ভাইস চেয়ারপারসন, সিইও এন্ড ইউ, আপনার সবাইজনকে আমি আরবান ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই যে প্রজেক্ট আছে এটা গত 1.5 বছর থেকে আমরা এটা উপরে কাজ করছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীজি ওনার দিশা নির্দেশে মার্গদর্শনে এই প্রজেক্টটা আমরা প্ল্যান করেছিলাম এবং এডিবি এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের সহায়তা নিয়ে এবং ভারত সরকার সহায়তা নিয়ে ও রাজ্য সরকার সহায়তা নিয়ে এই প্রজেক্টগুলি ফেজ 1 আজকে আমরা ওনার হাতে শিলান্যাস হয়ে যাচ্ছে। এই ফেজ 1-এ আমাদের 12টি আরবান লোকাল বডি আছে যেখানে উদয়পুর, अमरपुर, विश्रामगंज, मेलाघर, बेलोनिया, रानीर बाजार, मोहनपुर, खोवाई, दमनगर, कैला शहर, कुमारघाट এবং अम्बासा এই 12টা আমাদের আরবান লোকাল বডি। ওখানে জলের আমাদের যে স্রোত আছে ওটা তৈরি করা হবে এবং পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই প্রত্যেক বাড়ি ঘর দেওয়ার এখানে কাজ হবে। সঙ্গে সঙ্গে এই প্রজেক্ট সঙ্গেও আমাদের রোডস এবং ড্রেনেজ কাজও এই 12 টাউনে নেওয়া হবে। এই টোটাল কস্ট যে আছে 530 crores প্রথম ফেজে হবে। সেকেন্ড ফেজে বাকি 8টা যে আমাদের ইউএলবি আছে ওই সেকেন্ড ফেজে এক বছরের মধ্যে ওটাও কাজটা আমরা হাতে নেব। আমাদের আরবান লোক আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিশা নির্দেশ গ্রামীণ ক্ষেত্রে অলরেডি জল জীবন মিশন কাজ হচ্ছে যেখানে প্রত্যেক বাড়ি ঘর এই পরিশুদ্ধ জল দেবার কাজ চলছে। সিমিলারলি আমাদের এই আরবান লোকাল বডির মধ্যে পরিশুদ্ধ জল দেবার এই কাজটা এখন থেকে স্টার্ট হয়ে আগামী 36 মাসে 3 বছরের মধ্যে আমরা আশা করছি এটা শেষ হবে। সঙ্গে সঙ্গে এই প্রজেক্টের মধ্যে যে এক্সিস্টিং পাইপলাইনগুলি আছে ওটাও রিমডেলিং করা হবে। ওখানে ওটা সুনিশ্চিত করা হবে কি আপনারা যে এখন অনেক দিন ধরে অনেক আমরা দেখেছি নগর পঞ্চায়েত মিউনিসিপাল কাউন্সিলে পুরানো পাইপলাইন রয়ে গেছে, পুরানো সিস্টেম রয়ে গেছে, পুরানো স্কিম রয়ে গেছে, ওটাও আমরা রিমডেলিং করে এই প্রজেক্ট সঙ্গে যুক্ত করে এনশোর করব কি আপনারা সবাইজন পরিশুদ্ধ জল পেতে পারেন। আমরা এখন এই যে পরিশুদ্ধ জল সঙ্গে সঙ্গে আমাদের একটু সিস্টেম থাকবে, ফ্লো মিটার সিস্টেম থাকবে যেখান থেকে আমরা জল নষ্ট না হয়, কমতি জল নষ্ট হয় আর আমাদের কাছে এটা চোখে থাকে আমরা এটা নজর দিতে পারি, ওটা উপরে আমাদের একটু স্পেশাল এখানে গুরুত্ব থাকবে। প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্সি মাধ্যমে আমরা গুণবত্তা এবং সময়ের মধ্যে কাজটা শেষ করা হোক এটাও আমরা এখানে গুরুত্ব থাকবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট এখানে 4টা ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট তৈরি করা হবে। প্রত্যেক ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট সঙ্গে স্টেট অফ দ্য আর্ট ল্যাব থাকবে। ওই ল্যাবরেটরির মাধ্যমে জল আমরা চেক করতে পারি, যাচ করতে পারি আর ওখানে যে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড আছে বিআই স্ট্যান্ডার্ডটা আমরা এনশোর করতে পারি, এটাও করা হবে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে এটাও সুনিশ্চিত করতে চাবো, আমরা এখন দেখেছি বন্যা এসেছিল, আমরা দেখেছি অনেক শহরি এলাকায় আমাদের ড্রেনেজ একটু সিস্টেম প্রবলেম রয়েছে। অনেক শহরে আমাদের এখনো যে রাস্তাঘাট আছে ওটা যে লেভেলে হওয়ার কথা আছে ওটা এখনো হয়েছে না। তো এখানে এই প্রজেক্টের মধ্যে 200 কোটি টাকার এটাও নেক্সট লেভেলে আমরা যাব, ওটাও আমরা এখন টেন্ডারিং স্টেজে আছে, ওটাও আমরা এই প্রজেক্টের মধ্যে নেবার কথা আছে।
আজকে সঙ্গে সঙ্গে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীজি হাতের আপনার মুখ্যমন্ত্রী নগরোন্নয়ন প্রকল্প যে মাননীয় ফাইন্যান্স মিনিস্টার সাহেব উনি গত বছর বাজেটে অ্যানাউন্স করেছিলেন আর অনেক কাজটা অলরেডি আমরা শুরু করে দিয়েছি। ওটা যে বিস্তৃত যে গাইডলাইন আছে, বিস্তৃত যে আমাদের রুলস আছে, ওটাও আজকে ওনার হাতে এটা উনি আজকে এটা করবেন। আর এই মুখ্যমন্ত্রী নগরোন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যে আমি বলতে চাবো, অনেক দিন ধরে আমাদের অনেকটা প্রজেক্ট এরকম ছিল আপনার কাছে টাকা না থাকতে আপনারা কাজ করতে পারতেন না। আমি জানি অনেকজন জনপ্রতিনিধি আপনার একটু প্রতিশ্রুতি থাকে জনতার সঙ্গে, আপনি ওটা এখন এই যত আমরা প্রত্যেক বছর মোটামুটি 120 কোটি টাকা আনটাইড আমরা টাকা পাবো। এটার মধ্যে প্রত্যেক ইউএলবি কে আপনারা 20টা ইউএলবি এটা আপনারা খরচ করতে পারবেন। মেন প্রায়োরিটি থাকবে আমাদের অ্যাসেট ক্রিয়েশনের উপরে, আমরা কিভাবে রাস্তাঘাট, স্ট্রিট লাইট, ড্রেন, ওয়াটার সাপ্লাই, পার্ক, পার্কিং এরিয়া, এই সবটা ইভেন আমরা অনেকজন দেখেছি, অনেক জায়গায় দেখেছি আমরা সাইনবোর্ড, গ্লো সাইনবোর্ড, এলইডি বোর্ডস, এই সবটা আপনারা করতে পারবেন। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আগে যে 2F এর মধ্যে যে ছিল যে ম্যান্ডেট কাজ, ওটাও থাকবে এখানে, ওটাও আমরা নিতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীজি ওনার নির্দেশ ছিল কি আমরা এখানে আরবান হেলথ ক্লিনিক আমরা কিভাবে প্রত্যেক ইউএলবিতে আমরা করতে পারবো, এই আরবান হেলথ ক্লিনিকও এখানে থাকবে। তো আমি আশা করছি এটা আজকে অনেক ঐতিহ্যবাহী দিন যেখানে এত বড় প্রজেক্টটা একসঙ্গে আপনার সমক্ষ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীজি হাতে হয়ে যাচ্ছে, তুলে যাচ্ছেন। আর আমরা আশা করছি এই যে ডেভেলপমেন্টের যে রাস্তা আছে, এই রাস্তায়, এই উন্নয়ন পথে আমরা সবাই জন আগে যাব আর আমরা সুনিশ্চিত করব ত্রিপুরার দেশের মধ্যে একটু নজির প্রস্তুত করতে পারে। অন্তত এই প্রজেক্ট সঙ্গে যারা সবাই জন যুক্ত আছেন, আপনারা সবাই জনকে আর আজকে এই কার্যক্রম যারা অর্গানাইজ করছেন, আমি আরবান ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট পক্ষ থেকে আমার ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমি আমার বক্তব্য আর দীর্ঘায়ী করবো না। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, জয় ত্রিপুরা। অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ মাননীয় সেক্রেটারি নগর উন্নয়ন দপ্তর শ্রী অভিষেক সিং মহোদয়কে ওনার মূল্যবান আলোচনা রাখার জন্য। মুখ্যমন্ত্রী নগর উন্নয়ন প্রকল্পের অধীন এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতায় পানীয় জল সম্প্রসারণ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনী অনুষ্ঠানে এবারে আমরা অনুরোধ করব আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় উদ্বোধক তথা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়কে রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে বোতাম টিপে আজ ফলক উন্মোচনের মাধ্যমে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার জন্য আমরা মঞ্চের সামনে এবারে আমরা অনুরোধ করছি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে মঞ্চের সামনে এসে ফলক উন্মোচনের মাধ্যমে রিমোট কন্ট্রোলের বোতাম টিপে আজ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনী অনুষ্ঠানে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার জন্য। আজ মুখ্যমন্ত্রী নগর উন্নয়ন প্রকল্পের অধীন এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতায় পানীয় জল সম্প্রসারণ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনী অনুষ্ঠান উদয়পুর রাজস্বী প্রেক্ষাগৃহ প্রাঙ্গণে। আজ উদয়পুরের পাশাপাশি খোয়াই, মোহনপুর, রানীর বাজার, বিশ্রামগঞ্জ, মেলাঘর, অমরপুর, বিলুনিয়া, ধর্মনগর, কৈলাসহর, কুমারঘাট এবং আমবাসা আজ এই প্রকল্পের সাথে যুক্ত হচ্ছেন। আজকের এবারে বোতাম টিপে আবরণ উন্মোচন করলেন। এবারে আমরা অনুরোধ করছি আজ এবারে যে নতুন প্রকল্প উদয়পুরের মডেল প্রকল্প রয়েছে, সেই উদয়পুরের মডেল প্রকল্পের আবরণ উন্মোচন করার জন্য আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উদ্বোধক তথা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়কে মডেল প্রকল্পের এবারে আবরণ উন্মোচন হচ্ছে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের হাত ধরে উদয়পুরের এই মডেল প্রকল্প। অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা এবারে অনুরোধ করব আমাদের মাননীয় অতিথিবর্গদের মঞ্চে এসে তাদের মূল্যবান আসন গ্রহণ করার জন্য। আজকের মুখ্যমন্ত্রী নগর উন্নয়ন প্রকল্পের অধীন এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতায় পানীয় জল সম্প্রসারণ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনী অনুষ্ঠানে এবারে আমরা অনুরোধ করব আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি তথা মাননীয় মন্ত্রী
অর্থ পরিকল্পনা ও সমন্বয়, তথ্য ও প্রযুক্তি দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার। শ্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় মহোদয়কে ওনার মূল্যবান আলোচনা আমাদের সকলের সামনে তুলে ধরার জন্য। সকলকে নমস্কার। আজকে মুখ্যমন্ত্রী নগর উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে আমাদের রাজ্যের 12টি শহরে যে এই পানীয় জল, পরিশ্রুত পানীয় জল যে পৌঁছানোর ব্যবস্থা যে একটু আগে রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ মহোদয়ের হাত দিয়ে এই শুরুয়াত হল এবং এখানে উপস্থিত আছেন স্বয়ং আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ মহোদয়। আমাদের সঙ্গে উপস্থিত আছেন শ্রী দেবল দেবরায়, সভাধিপতি গোমতী জেলা পরিষদ, মাননীয় বিধায়ক শ্রী অভিষেক দেবরায় এবং সেক্রেটারি আরবান ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট মাননীয় শ্রী অভিষেক সিংজি এবং ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অ্যান্ড কালেক্টর গোমতী ত্রিপুরা শ্রী তরিৎ কান্তি চাকমা মহাশয় এবং আজকের এই সভার সভাপতি মাননীয় শীতল চন্দ্র মজুমদার, অনারেবল চেয়ারপারসন অফ দ্য মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল এবং রাজত পন্থ, মানে ডিরেক্টর আরবান ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, এখন এছাড়াও অন্যান্য আধিকারিকরা এবং এখানে আমাদের বিভিন্ন স্তরের আমাদের জনপ্রতিনিধিগণ, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং উদয়পুর এই শহরের থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত মা বোনেরা, দাদারা, ভাইয়েরা, সাংবাদিক বন্ধুগণ, সকলকে আমি আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে আপনাদের আন্তরিক প্রীতির শুভেচ্ছা আমি জ্ঞাপন করছি। আমাদের সরকার আসার পর থেকে এ যাবৎ এই রাজ্যের যা ছিল না, বহু প্রকল্প, বহু ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত আমাদের সরকারের সময় শুরু হয়েছে। বিশেষ করে আজকে একটু আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হাত দিয়ে যেটা শুভ সূচনা হলো, এটা সারা রাজ্যের সঙ্গে বিশেষ করে উদয়পুরে যে মানুষ যারা পানীয় জলের জন্য বিভিন্নভাবে অসুবিধা ভোগ করছিলেন এবং দীর্ঘ প্রায় 27 থেকে 30 বছর আগে একটি মাত্র ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট ছিল এবং তার ওই সময়কার যে পরিবারের সংখ্যা, যে ব্যবস্থাপনা, যে হিসাব করে করা হয়েছিল, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এবং মানুষের যেখানে পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি হতে চলেছে, তার সঙ্গে বিকল্প ব্যবস্থা যুক্ত করে যাতে মানুষ তাদের পানীয় জল সঠিকভাবে পায় এবং তার বিকল্প ব্যবস্থা কিন্তু কখনো করার চেষ্টা যারা আগে সরকারে ছিলেন তাদের মাথায় ছিল। আমার মনে আছে 2013 সালে যখন প্রথম বিধায়ক হিসেবে আমি বিধানসভায় যোগদান করি, উদয়পুরের মানুষের ওই সময়কার বিশেষ দাবি ছিল যে যেভাবে হোক আমাদের পানীয় জল যাতে, বিশেষ করে উদয়পুর যেখানে ইএমসি এরিয়াতে যারা একটি ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের মাধ্যমে জল পায়, সেখানে অর্ধেক লোক উদয়পুর শহরে সেই জলে কাভারেজ করা যেতে হয়নি। দীর্ঘদিন পুরনো এই প্ল্যান্টের কারণে সেটা স্বাভাবিকভাবে কাজ করত না। বারবার আবেদন করার পরে তৎকালীন সময়ে যারা বামপন্থী নেতৃত্বরা ছিলেন, মন্ত্রীরা ছিলেন, তাদের কাছে বলার পরও একটা কথাই বলতেন যে নদীর থেকে দ্বিতীয় কোনো প্ল্যান করা যাবে না, কারণ গোমতী নদীর জলের নাব্যতা কমে গেছে, এখানে কোনো অবস্থাতে দ্বিতীয় ট্রিটমেন্ট করার প্ল্যান করা সম্ভব নয়, কারণ জল সাফিসিয়েন্ট পাওয়া যাবে না। সঙ্গে সঙ্গে ওটিপিসি তারও একটা এই প্রজেক্ট চালানোর জন্য একটা বিশাল পরিমাণ জলের কিন্তু নদীর থেকে তাদেরকে নিতে হয়। এইসব বিভিন্ন কারণ দেখানোর পরে মানুষের সঙ্গে কিন্তু সেটা করেনি। আমি বিশেষ করে উদয়পুরের
রাজারবাগ চন্মন থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গাতে যারা পানীয় জলের জন্য প্রায় কোমর সমান মাটি খুঁড়ে গিয়ে কিছু জলের ব্যবস্থা করতেন, তারা পানীয় জল পেতেন না। অনেক বলার পরে, অনেক চেষ্টা করবে, সরকার আসার পরে আমরা কিছু কিছু ডিপ টিউবের মাধ্যমে সেখানে জলের ব্যবস্থা আমরা করেছি। আজকে বিভিন্ন জায়গাতে সেই জল আজকে সেই মাধ্যমে সারা পাচ্ছেন। এবং এই জায়গাতেও যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, যেখানে সভা হচ্ছে, এই জায়গাতে বহু পরিবার পানীয় জলের থেকে তারা অনেক তারা বঞ্চিত হচ্ছেন। এখানে সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে, চালু হয়নি, সহসা চালু হবে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা যে সমস্যা দীর্ঘদিন মানুষের দাবি ছিল, যে সমস্যা দেখুন জল ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না, আর সুপরিশুদ্ধ পানীয় জল সবচেয়ে বড় দরকার। তার জলের সঙ্গে আমাদের শারীরিক সমস্ত উপশম আমাদের সঙ্গে যেটা যুক্ত থাকে, কিন্তু সেখানে বলাও কিন্তু কাজ করা যায়নি। আমি আজকে এই জায়গায় আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এই উদয়পুরবাসীর পক্ষ থেকে, রাজ্যের সঙ্গে উদয়বাসীর পক্ষ থেকে আপনাকে আন্তরিক শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনার কাছে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আপনি ওই ধরনের দীর্ঘদিনের জমে থাকা সমস্যা একটা জায়গাতে যে মুখ্যমন্ত্রী নগর উন্নয়ন প্রকল্পের এই যোজনার মাধ্যমে ভারত সরকারের সহযোগিতায়, এডিবির সহযোগিতায় আজকে এই রাজ্যের 12টি শহরে আজকে একটু আগে বোতাম টিপে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই রাজ্যের 12টি শহরের জন্য উনি এই ব্যবস্থা করেছেন। এখানে 2038 সাল পর্যন্ত, আজকে 2024 সাল, 2038 সাল পর্যন্ত এই ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের মাধ্যমে যেখানে কোনো পরিবার, এই শহর এরিয়াতে কোনো পরিবার সেখানে জল না পাওয়ার থেকে বঞ্চিত হবেন না, সেই প্ল্যান করে, সেই ব্যবস্থা করে আজকে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের সূচনা করা হয়েছে। আগামী 3 বছরের মধ্যে প্রায় 65 কোটি টাকা বিনিময়ে এই প্রজেক্টের কাজ শুরু হবে এবং সেইটা অন্তত উদয়পুর যারা এই সঙ্গে যুক্ত আছেন তাদের অন্তত এই সমস্যা, বহুদিনের সমস্যা, তাদের মুক্ত হতে চলেছেন। স্বাভাবিকভাবেই ব্যক্তিগতভাবে উদয়পুরের বিভিন্নভাবে উদয়পুর বঞ্চিত ছিল, পানীয় জল তার মধ্যে অন্যতম। আরেকটা বিশেষ ব্যবস্থা, যেখানে এই প্রকল্প প্রায় 5 বছরের মধ্যে যেখানে 1500 কোটি টাকার প্রকল্পের এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যেখানে জমে থাকা জল, বিশেষ করে ড্রেনেজ সিস্টেম এক ভীষণ সমস্যা আছে উদয়পুরে। এই কয়েকদিন আগে এই এলাকা থেকে শুরু করে যেখানে কখনো জলে আক্রান্ত হয় নাই জায়গা, দেখা গেছে সমস্ত উদয়পুরের মধ্যে বিশেষ করে আশপাশ সমস্ত জলের কারণে এই বন্যাতে প্রচুর মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা সেখানে ভীষণভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে। কিন্তু আজকে সেখানে এই প্রকল্পের মাধ্যমে আগামী দিন এই জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থাও এই প্রকল্পের মাধ্যমে হাতে নেওয়া হবে এবং তা নিশ্চিন্ত হবে এই জমে থাকার সমস্যা, এই অবহেলিত এই উদয়পুরকে এক অন্যতম জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবস্থা আমাদের সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ নিয়েছেন। এবং আমরা বিশেষভাবে আমরা আশা করতে পারি এই পবিত্র শহর, এই পূর্ণ মাতা ত্রিপুরেশ্বরী পূর্ণভূমি, যেখানে কোন অবস্থাতে মানুষের কোন দুঃখ দুর্দশা হলে পরে যেখানে মা আছেন যে আমাদের সঙ্গে সবাই আশীর্বাদে হাত আছেন, তাই তো আজকে এই যোজনাগুলো আজকে এখানে শুরু হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি উদয়পুরকে অবহেলিত ছিল দীর্ঘদিন, বিভিন্নভাবে উদয়পুর সৌন্দর্য আনতে শুরু করে, উদয়পুরের বিভিন্ন কাজকর্ম শুরু করে, সেখানে আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যেখানে ইচ্ছা আছে আজকে সেখানে অনেক দূর আমরা এগিয়ে চলেছি, অনেক দূর কাজের মধ্যে হাত দিতে পেরেছি। আমি তাই আজকের এই যোজনা যে মানুষের দীর্ঘদিনে অবহেলিত, মানুষের বঞ্চিত থাকার পরে আজকে এই সমস্যার সমাধান আমাদেরকে হতে যাচ্ছে। আগামী 3 বছরের মধ্যে এই যোজনার মাধ্যমে যখন এই চালু হবে স্কিম, সেখানে অবশ্যই আগামী দীর্ঘ 2038 সাল পর্যন্ত যত সংখ্যক ফ্যামিলি সেখানে বাড়তে থাকুক না কেন, কোন ফ্যামিলি তার থেকে পানীয় জলের থেকে বাদ যাবে না। আমরা অবশ্যই আবারও ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে উদয়পুরবাসীর পক্ষ থেকে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি অত্যধিক শ্রদ্ধার সঙ্গে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আপনার এই হাত দিয়ে উদয়পুরের দীর্ঘদিনের সমস্যা নিরসন হতে চলেছে এবং সমস্ত ড্রেনেজ সিস্টেম হবে এবং অন্যান্য অনেক কিছু উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি সারা রাজ্যের সঙ্গে উদয়পুরে তাতে এগিয়ে চলেছে। সুতরাং আমি আমারও ধন্যবাদ জানিয়ে এবং সকলকে এই দপ্তরে যারা আছেন তাদের সকলকে যাতে অতি সত্বর এই কাজগুলো সঠিকভাবে করা যায় তার জন্য অবশ্যই যতটা বিলম্ব না হয়, 3 বছর বলা হয়েছে, সেখানে আরো বেশি আগে এগিয়ে আসতে পারি তার ব্যবস্থা রাখার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে কথা বলা শেষ করছি। নমস্কার। অসংখ্য ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী, অর্থ, পরিকল্পনা ও সমন্বয়
তথ্য ও প্রযুক্তি দপ্তর ত্রিপুরা সরকার শ্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় মহোদয়কে ওনার মূল্যবান আলোচনা রাখার জন্য। এবারে আজকের এই জল সম্প্রসারণ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে আমরা এবারে মুখ্যমন্ত্রী নগর উন্নয়ন প্রকল্পের গাইডলাইনের আবরণ উন্মোচন করব। আমরা অনুরোধ করব এবারে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় উদ্বোধক তথা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়কে নগর উন্নয়ন প্রকল্পের গাইডলাইনের আবরণ উন্মোচন করার জন্য। মুখ্যমন্ত্রী নগর উন্নয়ন প্রকল্পের অধীন এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতায় পানীয় জল সম্প্রসারণ প্রকল্পের আজকের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনী অনুষ্ঠানে এবারে নগর উন্নয়ন প্রকল্পের গাইডলাইনের আবরণ উন্মোচন করছেন আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় উদ্বোধক তথা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়। অসংখ্য ধন্যবাদ। এবারে আমরা আজকের অমৃত 2.0 স্কিমের অধীন অমৃত মিত্র আমরা 3টি স্বসহায়ক দলকে এবারে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের হাত ধরে এবং আমাদের অতিথিবর্গদের হাত ধরে আমরা তাদের এই অনুষ্ঠান মঞ্চে সমর্থিত করব স্মারক উপহার, সার্টিফিকেট এবং 5,000 টাকার চেক তুলে দিয়ে। আমরা এবারে প্রথমেই আমন্ত্রণ জানাচ্ছি অনামিকা চক্রবর্তী, তিতলি এসএসজি, আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন 4545 নম্বর ওয়ার্ড। আমরা তিতলি এসএসজি কে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মঞ্চে চলে আসার জন্য। আমরা এবারে ওনাকে সার্টিফিকেট, মোমেন্টো এবং 5,000 টাকার চেক তুলে দেওয়ার জন্য আমরা আমন্ত্রণ জানাবো অনামিকা এসএসজি, ওয়ার্ড নাম্বার 45, অনামিকা চক্রবর্তী, তিতলি এসএসজি। আমরা ডেকে নিচ্ছি মঞ্চে। আমি অনুরোধ করব আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় উদ্বোধক তথা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়কে তাদের হাতে আজকের এই অনামিকা চক্রবর্তী তিতলি এসএসজি গ্রুপের হাতে মোমেন্টো, সার্টিফিকেট এবং 5,000 টাকার চেক তুলে দেওয়ার জন্য। আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের 45 নং ওয়ার্ডের তিতলি এসএসজির হাতে আমরা এবারে আজকের অমৃত মিত্র স্কিমে আমরা তুলে দিচ্ছি মোমেন্টো, সার্টিফিকেট এবং 5,000 টাকার চেক। আমরা এবারে ডেকে নিচ্ছি নেক্সট। তারপর খেলা চৌধুরী, গোপাল গোবিন্দ এসএসজি, আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, ওয়ার্ড নাম্বার 5। খেলা চৌধুরী, গোপাল গোবিন্দ এসএসজি। আমরা এবারে ওনাদের হাতে সার্টিফিকেট, মোমেন্টো এবং চেক তুলে দেব। আমরা এবারে এক এক করে আমাদের সম্মানিত অতিথিবর্গদের হাত ধরে আমরা সেই সার্টিফিকেট এবং চেক তুলে দেব। আমরা অনুরোধ করছি মাননীয় মন্ত্রী অর্থ দপ্তর শ্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় মহোদয়কে এগুলি তুলে দেওয়ার জন্য। খেলা চৌধুরী, গোপাল গোবিন্দ এসএসজি, আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, ওয়ার্ড নাম্বার 5। আমরা তাদের হাতে তুলেছি সার্টিফিকেট, মোমেন্টো এবং 5,000 টাকার চেক। এরপর মঞ্চে আসতে অনুরোধ করছি বিউটি দেব নন্দী, রাম ঠাকুর এসএসজি, আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, ওয়ার্ড নাম্বার 18। বিউটি দেব নন্দী, রাম ঠাকুর স্বসহায়ক দল, আগরতলা, ওয়ার্ড নাম্বার 18। আমরা তাদের হাতে এবারে অমৃত মিত্র 2.0 স্কিমের অধীন অমৃত মিত্র তাদের হাতে সার্টিফিকেট, শংসাপত্র এবং একটি মোমেন্টের সাথে 5,000 টাকা চেক তুলে দেওয়া হচ্ছে। তুলে দিচ্ছেন আমাদের আজকের অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত সকল সম্মানিত অতিথিবর্গরা মিলিয়ে। অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সকল সম্মানিত অতিথিবর্গদের। আমরা এবারে আজকের মুখ্যমন্ত্রী নগর উন্নয়ন প্রকল্পের অধীন এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতায় পানীয় জল সম্প্রসারণ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনী অনুষ্ঠানে নগর উন্নয়ন দপ্তরের পক্ষ থেকে এবারে আমরা
আজকের এই অনুষ্ঠান মঞ্চে আমাদের সকল সম্মানিত অতিথিবর্গদের মোমেন্টো তুলে দিয়ে আমরা অনুষ্ঠান মঞ্চে বরণ করে নেব। আমি প্রথমে অনুরোধ করছি অনারেবল সেক্রেটারি আরবান ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট শ্রী অভিষেক সিং মহোদয়কে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় উদ্বোধক তথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়ের হাতে নগর উন্নয়ন দপ্তরের পক্ষ থেকে মোমেন্টো তুলে দিয়ে ওনাকে বরণ করে নেওয়ার জন্য আমরা স্মারক উপহার তুলে দিয়ে সামান্য স্মারক উপহার তুলে দিয়ে আজকে অনুষ্ঠান মঞ্চে দপ্তরের পক্ষ থেকে বরণ করছি। আমাদের সকল সম্মানিত অতিথিবর্গদের বরণ করে নিচ্ছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়কে। এবারে অনুরোধ করব মাননীয় সেক্রেটারি শ্রী অভিষেক সিং মহোদয়কে বরণ করে নেওয়ার জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রী ত্রিপুরা সরকার শ্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় মহোদয়কে। অসংখ্য ধন্যবাদ মাননীয় অভিষেক সিং মহোদয়কে। এবারে আমি অনুরোধ করব মাননীয় ডাইরেক্টর আরবান ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট শ্রী রজত পন্থ মহোদয়কে বরণ করে নেওয়ার জন্য মাননীয় জেলা সভাধিপতি গোমতী জেলা পরিষদ শ্রী দেবল দেব রায় মহোদয়কে আমরা বরণ করে নিচ্ছি স্মারক উপহার তুলে দিয়ে শ্রী দেবল দেব রায় মহোদয়কে। এবারে আমরা বরণ করে নেব মাননীয় বিধায়ক ত্রিপুরা বিধানসভা শ্রী অভিষেক দেব রায় মহোদয়কে। আমরা স্মারক উপহার তুলে দিয়ে এবারে বরণ করব দপ্তরের পক্ষ থেকে, নগর উন্নয়ন দপ্তরের পক্ষ থেকে বরণ করে নিচ্ছেন মাননীয় ডাইরেক্টর শ্রী রজত পন্থ মহোদয়। আমরা এবারে বরণ করে নিচ্ছি মাননীয় বিধায়ক ত্রিপুরা বিধানসভা শ্রী অভিষেক দেব রায় মহোদয়কে। অসংখ্য ধন্যবাদ শ্রী রজত পন্থ মহোদয়কে। আমরা এবারে আমরা বরণ করে নেব আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি তথা মাননীয় চেয়ারপারসন উদয়পুর পৌর পরিষদ শ্রদ্ধেয় শীতল চন্দ্র মজুমদার মহোদয়কে। শ্রদ্ধেয় শীতল চন্দ্র মজুমদার মহোদয়কে এবারে স্মারক উপহার তুলে দিয়ে বরণ করে নিচ্ছেন মাননীয় ডাইরেক্টর শ্রী রজত পন্থ মহোদয়। অসংখ্য ধন্যবাদ শ্রী রজত পন্থ মহোদয়কে। আমরা এবারে অনুরোধ করব মাননীয় চিফ ইঞ্জিনিয়ার আরবান ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট শ্রী মিহির কান্তি গোপ মহোদয়কে, মাননীয় জেলা শাসক ও সমাহর্তা গোমতী জেলা শ্রী তরিত কান্তি চাকমা মহোদয়কে স্মারক উপহার তুলে দিয়ে বরণ করে নেওয়ার জন্য। এবার আমরা অনুরোধ করব মাননীয় সেক্রেটারি আরবান ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট শ্রী অভিষেক সিং মহোদয়কে অনুষ্ঠান মঞ্চে বরণ করে নেওয়ার জন্য মাননীয় চিফ ইঞ্জিনিয়ার আরবান ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট শ্রী মিহির কান্তি গোপ মহোদয়কে আমরা বরণ করে নিচ্ছি। এবারে মাননীয় সেক্রেটারি আরবান ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট শ্রী অভিষেক সিং মহোদয়কে এবারে আমরা বরণ করে নেব মাননীয় ডাইরেক্টর আরবান ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট শ্রী রজত পন্থ মহোদয়কে। অসংখ্য ধন্যবাদ। এবারে আমরা এতক্ষণ ধরে অধীর আগ্রহে যে মূল্যবান সময়ের জন্য অপেক্ষা করছিলাম, আমরা এবারে অনুরোধ করব বিনম্রভাবে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় উদ্বোধক তথা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়কে আমাদের সকলকে সম্বোধন করার জন্য। সবাইকে নমস্কার। আজকে এখানে আরবান ডেভেলপমেন্ট গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরার উদ্যোগে যে ফাউন্ডেশন স্টোন লেইং সেরেমনি ফর ওয়াটার সাপ্লাই ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্টস আন্ডার মুখ্যমন্ত্রী নগর উন্নয়ন প্রকল্প, যেটাকে আর্থিকভাবে সাহায্য করেছে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লোন অ্যাসিস্ট্যান্সের মাধ্যমে, সেই উপলক্ষে আজকের এখানে যে আয়োজন, সেই আয়োজনে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যিনি একটু আগে ওনার মূল্যবান বক্তব্য আমাদের সামনে রেখেছেন, ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় মহোদয়। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন মাতাবাড়ি কেন্দ্রের মাননীয় বিধায়ক শ্রী অভিষেক দেব রায় মহোদয়, উপস্থিত শ্রী অভিষেক সিং সেক্রেটারি আরবান ডেভেলপমেন্ট এবং টিকে চাকমা ডিএম এন্ড কালেক্টর, শ্রী রজত পন্থ ডাইরেক্টর আরবান ডেভেলপমেন্ট এবং চেয়ারপারসন এই উদয়পুর মিউনিসিপাল কাউন্সিলের শ্রী শীতল চন্দ্র মজুমদার মহোদয়, উপস্থিত আমাদের মাঝে
শ্রী দেবল দেব রায়, সভাধিপতি গোমতী জেলা পরিষদের। তাছাড়া আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন শ্রী মিহির কান্তি গোপ, চিফ ইঞ্জিনিয়ার আরবান ডেভেলপমেন্টের, এবং আজকে ভার্চুয়ালি আমাদের সাথে জুড়ে আছেন 11টা নগর পঞ্চায়েতের সমস্ত জনপ্রতিনিধিগণ, এবং এখানে আমি দেখছি আমাদের অমৃত মিত্র বোনেরা, তাছাড়া এই ডিপার্টমেন্টের যারা অফিসিয়ালরা আছেন, কর্মচারীরা আছেন এবং অন্যান্য জনপ্রতিনিধিগণ এখানে উপস্থিত, সাংবাদিক বন্ধুরা, সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেভাবে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, বিকাশ পুরুষ আমরা ওনাকে বলি, এবং ওনার মার্গদর্শনে আমরা সবসময় জানি উনি কি বলেন, এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত। আমরাও জানি রাজ্য যদি শ্রেষ্ঠ না হয় তাহলে ভারতও কিন্তু শ্রেষ্ঠ হবে না। তাই ত্রিপুরাও কিন্তু এগিয়ে চলছে, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা, সেই দিশায় আমরা কাজ করছি। আজকে এখানে জল নিয়ে অনেক কথা হয়েছে, আমার পূর্ববর্তী বক্তারা ডিটেলস কথা বলেছেন। 60-এর দশকে আমার মনে আছে আগরতলায় প্রথম, মানে ত্রিপুরার যে প্রথম হাওড়া নদীর থেকে ওয়াটার সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা হয়। 3 তলা পর্যন্ত আমাদের জল, কোনো মোটর ফোটর এসব কিছু ছিল না, জল এমনিতে আসতো 3 তলাতে। সেই জায়গায় আস্তে আস্তে দেখলাম কি, এই যে ডিমান্ড আর সাপ্লাইয়ের যে বিষয়টা এখানে উঠেছে, আমাদের মাননীয় মন্ত্রী বলছিলেন যে সব জায়গায় কিন্তু একই অবস্থা ছিল। 3 তলার থেকে দেখা গেল 2 তলায় এরপরে জল আসে না, 2 তলায়ও, তারপর দেখা গেল যে গ্রাউন্ড ফ্লোরও আসে না। তারপর আমরা ট্যাঙ্কি করলাম জলের নিচে, আস্তে আস্তে দেখলাম সেখানেও জল আসে না। আজকাল অনেক সময় আমরা জানি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে জল টেনেও নিয়ে যায়, অনেকে মোটর ফোটর লাগিয়ে, তো মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃপক্ষ গিয়ে অনেক সময় ধরে, কারণ জলই আসে না, কি করবে, তো ফুয়েল যে আছে এটাকে খুলে ফেলে। তো এইরকম অবস্থার মধ্যে যে আমাদের যে জীবনযাত্রার যাতে সুন্দরভাবে চলে, তার জন্য সময়ের তালে তালে সেই বিভাগ কিন্তু সরকারের চলা উচিত। বিগত সরকারে আমরা দেখেছি, যেটা মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর বলেছেন, যে তাদের কিন্তু এই বিষয়ে একদম হেলদোল ছিল না, যা হয়েছে হয়েছে, কিছু বিল্ডিং বানানো বাস। আর যে মৌলিক আরো কিছু সমস্যা আছে যেগুলোর, যেটা আমি বললাম প্যারালালি সময়ের সাথে সাথে তারও ডেভেলপমেন্ট, সেটা কিন্তু আমরা লক্ষ্য করিনি। খালি কেন্দ্র দেয় না, কেন্দ্র দেয় না, এগুলোই বলতো ওরা। আর আজকে মোদীজি আসার পর থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেভাবে ডেভেলপ হচ্ছে, হীরা মডেল আমাদের দিয়েছেন, তাতে করে আমরা অনেক সুযোগ সুবিধা আমরা পেয়েছি। আগে কিন্তু এই কথাগুলো, এই শব্দগুলো আমরা দেখতে পাইনি। আজকে সত্যি আমি আনন্দিত যে আরবান ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট যে এই ধরনের একটা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে, আমি ওনাদেরকে এর জন্য ধন্যবাদ দেব। আমাদের এখানে 20টি যে টোটাল মিউনিসিপ্যালিটি আছে, অর্থাৎ আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, এবং 13টি হচ্ছে আমাদের মিউনিসিপ্যালিটি, আর 6টা হচ্ছে নগর পঞ্চায়েত। তো সমস্ত জায়গায় মানে নগর উন্নয়ন যে দপ্তর, নগরকে উন্নয়ন করার জন্য, উন্নয়ন করতে জল তো লাগবে, রাস্তা লাগবে, ড্রেন লাগবে, এগুলোর যদি প্রপার যদি ব্যবস্থা না হয় তাহলে কোনোদিন উন্নয়ন হবে না। তো সেই দিশায় আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার এবং আমাদের রাজ্য সরকার আমরা বরাবর চেষ্টা করে যাচ্ছি কি করে উন্নয়ন করা যায়। আর জলই যদি না থাকে তাহলে কি করে চলবে, এবং বিশুদ্ধ পানীয় জল, পরিশ্রুত পানীয় জল। আগে কোনো এক সময় আমরা জানি না যে আয়রন রিমুভার প্লান্ট লেগেছে কিনা আমার জানা নেই, বারবার বিভিন্ন বৈঠকে আমি জোর দিয়েছি যে আয়রন রিমুভার প্লান্ট আপনারা লাগাবেন, কিন্তু তার মেনটেন্যান্সও রাখতে হবে। কারণ আয়রন রিমুভার প্লান্ট নিজেই যখন আয়রন রিমুভ করতে যায়, তারও কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় সেটা স্তব্ধ হয়ে যায়। সেটা যাতে না হয় তার দিকেও আমাদের সরকার এবং আমারও সবসময় নির্দেশ আছে। আজকে এখানে আউট অফ 20 যে নগর উন্নয়নের যে কথা এখানে বলা হয়েছে, তার মধ্যে
12টি যে বিভিন্ন যে নগর এবং মিউনিসিপ্যালিটিতে তার প্রথম ফেজে তার উন্নয়নের জন্য এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের যে সহযোগিতায় যেটা হচ্ছে তাতে করে দেখা যাচ্ছে 530 কোটি টাকা রাখা হয়েছে। প্রথম এই 530 কোটির অনুমোদন ওনারা দিয়েছেন এবং এডিবির পক্ষ থেকে 12টি শহরে আউট অফ 530 করোড় থেকে 330 কোটি টাকা এখন পর্যন্ত অনুমোদন দিয়েছে। এবং এখানে বলা হয়েছে তাদেরও কিন্তু গাইডলাইন থাকে। অনেক সময় বিধানসভার মধ্যে উল্টোপাল্টা কথাবার্তা বলে না জেনে শুনে, গাইডলাইনের বাইরে কারোর ক্ষমতা নাই কিছু করার। এডিবির যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বলা হয়েছে যে 36 মাসের মধ্যে অর্থাৎ 3 বছরের মধ্যে এই প্রকল্প শেষ করতে হবে। আমি আশা করি যে এই প্রকল্প আরবান ডেভেলপমেন্ট যেভাবে নিয়েছে আমাদেরও প্রতিটা পয়সা প্রতিটা টাকা যেন প্রপারলি ইউজ হয় সেই দিকে আমরা তো নজর রাখবোই, ডিপার্টমেন্টও নজর রাখবে, কিন্তু যারা জনপ্রতিনিধিগণ আছেন সাধারণ মানুষ, আমরা বিভিন্ন প্রান্তে আপনারা জানেন যে আমার সরকার করে একটা আমরা ডিজিটালের মাধ্যমে সব ইনফরমেশন আমাদের কাছে পাঠাতে পারেন, কোনো সমস্যা হলে পাঠালে আমরা তার দিকে আমরা নজর দিতে পারি, আপনারাও সেটা দেখবেন। এতে করে প্রায় 75,000 ফ্যামিলি 75,000 ফ্যামিলি প্রায় 4 লক্ষ লোক এই যে প্রকল্প তাতে করে কিন্তু লাভ হবে। আজকে প্রত্যেক বাড়িতে এই পানীয় জলের সংযোগ স্থাপন হবে এবং মোট 18 কিলোমিটার রাস্তা এবং 48 কিলোমিটার ড্রেন নির্মাণ হবে। এই যে আমাদের এই প্রকল্প আজকে এখানে অনুমোদন বা যেটা উদ্বোধন হবে। আর যে রোডগুলো ডেভেলপমেন্ট হবে তাতে করে এক রোড থেকে আরেক রোড যাওয়াতে তার যে যাতায়াতের ব্যবস্থা সেটাও কিন্তু মসৃণ হবে। এবং যখন এই ড্রেন যদি প্রপার হয় তাহলে বর্ষার জল তার নিকাশি ব্যবস্থা এই প্রকল্পের মধ্যে ধরা আছে, প্রপারলি তার নিষ্কাশনের ব্যবস্থাও যেন থাকে। ড্রেন করলাম আর মানে সে জল যাবে না সেটা যেন না হয়, তার প্রপার প্ল্যানিং করে জল যেন, আমরা জানি জল উপর থেকে নিচে গড়ায়, কাজে তারও যেন লেভেলিং মেনটেন করে সেইভাবে ড্রেনগুলো তৈরি হয়, নিশ্চয়ই ওনারা করবেন। এবং এখানে আমি আজকের এই যে আমাদের প্রকল্প এখানে উদ্বোধন করলাম, সর্বপ্রথম আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই। আমি ধন্যবাদ দিতে চাই আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী ইউনিয়ন মিনিস্টার শ্রীমতী নির্মলা সীতারামনজিকে এবং এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকও আমি ধন্যবাদ দিতে চাই, কারণ ওনাদের অ্যাসিস্ট্যান্সের আর্থিক অনুদানের কারণেই এই ধরনের একটা প্রকল্প আমরা বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছি। এখানে বলা প্রয়োজন যে এখানে ক্লাস্টার করা হয়েছে, ক্লাস্টার 1A, ক্লাস্টার 2A, ক্লাস্টার 3A। অর্থাৎ ক্লাস্টার 1A কি খোয়াই, রানীরবাজার এবং মোহনপুরে এই যে প্রকল্প আজকে উদ্বোধন হলো সেখানে ক্লাস্টার 1A এর মধ্যে এই জায়গাগুলো সেটাকে ধরা হবে, কাজ করা হবে। ক্লাস্টার 2 এর মধ্যে মেলাঘর, বিশাল বিশ্রামগঞ্জ, উদয়পুর, আপনাদের উদয়পুর এখানে ক্লাস্টার 2তে আছে, অমরপুর এবং বিলোনিয়া, এই জায়গাগুলো ক্লাস্টার 2তে আছে। তো ক্লাস্টার ওয়াইজ তার ডেভেলপমেন্ট সেগুলো স্টার্ট করবে বা একসাথেও করতে পারবে, আমার জানা নেই, হয়তো বা একসাথেও হবে। ক্লাস্টার 3 এতে ধর্মনগর, এখানে যারা আজকে গতকাল আমাকে আমাদের স্পিকার মহোদয় আমার সাথে দেখা করেছিলেন, বলে আমার চলে যেতে হবে, আমার তো আজকে থাকতে হবে, আপনার তো ইয়ে আছে, অনুষ্ঠান আছে, হয়তো বা উনিও আছেন। সেই ধর্মনগর ক্লাস্টার 3 এর মধ্যে পড়ছে, কৈলাসহর হবে, কুমারঘাট হবে, আমবাসা। আমাদের এখানে যে প্রকল্পগুলো হয় সার্বিক উন্নয়ন যাতে সারা ত্রিপুরার মধ্যে অ্যাক্রস দ্য স্টেট তার যে সমস্যা, জলের সমস্যা, রাস্তার সমস্যা এবং ড্রেনের সমস্যা, সেগুলো সব জায়গায় যেন একসাথে হয়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির মার্গদর্শনে আমরাও সেই কাজটা করছি। প্রায় 305 কিলোমিটার পাইপলাইন হবে, এতে করে 305 কিলোমিটার পাইপলাইন হবে, 25টা ডিপ টিউবওয়েল। এখানে তো আমি যা দেখালো এখানে একটু আগে, এখানে তো আপনারা গুমতির থেকে জল নিয়ে আসবেন, আমি জানি না এখানে করবেন কিনা আপনারা পাইপ এই ধরনের ডিপ টিউবওয়েল এখানে কি বসাবেন কিনা আমার জানা নেই, কিন্তু সব জায়গা মিলে 25টার মতো ডিপ টিউবওয়েল লাগানো হবে। 18টা আয়রন যে রিমুভাল প্লান্ট IRP সেগুলো লাগানো হবে এবং
4টা ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট তৈরি হবে এবং 19টা ওভারহেড রিজার্ভার বানানো হবে। তো সব মিলে একটা আনন্দের বিষয়। শুধু উদয়পুরে যেহেতু প্রোগ্রাম হচ্ছে, শুধু উদয়পুরবাসীরা খালি খুশি থাকলে চলবে না, যারা ভার্চুয়ালি আছে আমাদের ওই প্রান্তে তারাও কিন্তু খুশি মাতারা, আমি শিওর যে ওনারাও খুশি যে আমাদের এখানে এই প্রকল্প বাস্তবিত হতে যাচ্ছে এবং আমরা যেভাবে একসাথে আমরা মিলে এই রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছি, এই দেশকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছি এবং কোনো জায়গার মধ্যে যেন খামতি না থাকে। আমাদের এই সরকার, এই ডাবল ইঞ্জিনের সরকার সবসময় চেষ্টা করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে ছোট ছোট বিষয়গুলো পর্যন্ত দেখেন। আমি আশা করি যে এই প্রকল্পতে আমাদের যে জল নিয়ে সমস্যা এবং ড্রেন নিয়ে সমস্যা, রাস্তাঘাট, ছোট ছোট রাস্তাঘাট যেগুলো নিয়ে প্রায়শই আমার কাছে আমাদের জনপ্রতিনিধিগণ আমার কাছে আসেন, এই প্রকল্পের যে আর্থিক আনুকূল্য সেগুলো নিশ্চিত ঠিক হবে এবং এই চলার ক্ষেত্রে আমাদের জীবন খুব মসৃণ হবে, সুন্দর হবে। এবং আবার আমি আরবান ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট আধিকারিক, সেক্রেটারি সবাইকে আমি যারা আছেন তাদেরকে আমি ধন্যবাদ দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় হিন্দ। অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা সরকার শ্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়কে আমার ওনার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য। এবারে আমরা অনুরোধ করব আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত যে পরিবার রয়েছে তাদের সহায়তায় করবুক আইএস এর কর্মরত শিক্ষক শিক্ষিকাদের পক্ষ থেকে করবুক মহকুমার মাননীয় আইএস শ্রী দামোদর ত্রিপুরা মহোদয়কে 50,000 টাকার চেক মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের হাতে মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে তুলে দেওয়ার জন্য। রাজ্যে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যার্থে করবুক মহকুমায় করবুক আইএস এর অন্তর্গত কর্মরত শিক্ষক শিক্ষিকারা তাদের পক্ষ থেকে 50,000 টাকার একটি চেক আইএস দামোদর ত্রিপুরা মহোদয়ের হাত ধরে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে